तो कल मैं बैठा अपने क्लिनिक से मैं सवेरे दुआ कर रहा थी। दुआ करते करते मेरे जहन के विच एक वचन घूमन लग पिया और सारा दुआ दे विच सारा मैसेज रिकॉर्ड हो गया और मैं जल्दी जल्दी उन्होंने अपने माइंड के विच फ्रैश कर लिया। और मैं जो दुआ कर हटिया तो एक खास बंदे के लिए मैं एकदम मेरे जहन के विच वो आया तो जो मैं दुआ करके हटिया तो मेरे सामने तो गुजर भी गया तो फिर मेरे मन च आया भी यही बंदा जिले दुआ की जाए। और खुदा का बहुत शुक्र है कि अज का जो मैसेज है कि उन्होंने संबंधित है। सो मेरे जो अज असी बाइबल के खुदा के वचन वाल जावांगे और 5 नजीरा वाल असी ध्यान करांगे। सो मेरे जो पहला जो नज़ीर होया बाइबल दे विच वो इसहाक है, क्योंकि आप सारे जानते हैं बैक हिस्टरी में कि अब्राहम की उम्र 100 साल हो गई थी और सारा की उम्र भी 75 साल की हो गई थी और उन्होंने कोई भी औलाद नहीं सी। और जो आप 17 बाप पढ़ते हैं 19 बाप उत्पत्ति 19 बाप पढ़ते हैं तो वो सारा जिक्र आता कि अब्राहम के घर में खुदा के 3 दूत आए और उन्होंने आन के जो अब्राहम को पता लगा कि खुदा के दूत आया तो बहुत मतलब चाह के नाल उन्होंने पैर के उत्ते उठा लिया, ठंडी जगह उन्होंने बिठा लिया। उस टाइम AC वगैरह या कूलर पंखे तो नहीं से होंगे पर जी शाम बहुत गूढ़ी होंगी सी उत्ते बिठा लिया। उन्होंने कहा तुम वेट करो 10 मिनट नप के गया तो उन्हें जाके अखबार को कहा भी दवा दवा एक तैयार करो और अपनी वाइफ ने कहा मैदे दियाँ रोटियां खुदा के दूतां ला। मैदा मतलब इतने दर्शाया गया कि उन्हें सब तो उत्तम चीज खुदा के दासां नूं देनी चाहिए। और मेरे तो ठीक उस तरह ही जिदा उन्होंने कहन सेवा कर हटिया तो उस वेले खुदा के दूतां ने कहा भी सारा कित्थे है तो वो सारा किचन के विच सीगी। उन्हें कहा भी आउंदे साल बहार की रुत्ते मैं फिर तेरे घर आवांगा और मेरे जो बहार की रुत्त है जी वो बसंत नूं दसदी है। अगे भी कई जिक्र आता भी जो आप सुनमी औरत का जिक्र पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 बाब के जिक्र आता है उत्थे भी वो बसंत की रुत्ते कहता भी बसंत की रुत्ते तेरे घर में खुशी आऊगी। और ठीक उस तरह उन्हें कहा भी तेरे घर में खुशी होगी और खुदा के दूतां ने उन्होंने वादा किया भी रेत के जरे जिन्नी और आसमान के तारियां जिन्नी तेरी आल औलाद होगी इन्नी वड्डी खुदा की तेरे उत्ते ब्लैसिंग होगी। और ठीक उस तरह होगी वो इसहाक होया और उसका नाम इसहाक रखा गया। वो बाइबल के पहला नज़ीर आता है। और मेरे तो ये मैं तुहानूं एक बार होर दसना चाहुंदा कि गल तकरीबन कोई 1986-87 की आ ते फादर साहब साडे नाल सीगे सोनू के डैडी तो असं चंडीगढ़ जा रहे थे उत्थे नवे शहर के कोल जाके असं एक जगह चाह पीने लगे तो फादर साहब ने बाइबल के 5 नज़ीरां की गल शुरू की थी। मैनूं अज मतलब ध्यान आया भी साडे नाल उन्होंने इस तरह गल की सी। उन्होंने तो वैसे ही गल्लां कीतियां सीगियां ते पहलों भी असं ये एक मैसेज दे चुके हैं तो अज एक नवे तौर पर नवे अभिषेक के नाल ये मैसेज तैयार किया गया। सो मेरे जी तो ये पहला नज़ीर आ और दूसरा नज़ीर आ जिहड़ा वो सैमसन है। न्यायियां की पुस्तक 13 बाब 2 तो 5 है दूसरे जगह पढ़ता जरा जल्दी। न्यायियां की पुस्तक 13 बाब 2 तो 5 है जल्दी जल्दी पढ़ो। दान के टब्बर विचों एक जना मनोहर नामे इसका राह दा सी। मनोरा नाम का सरोया पिंड का नाम सीगा शहर का नाम सीगा उत्थे दा रहण वाला सीगा। ओदी पत्नी वांझ सी। ओदी पत्नी वांझ सी अते ओ कोई बाल ना जणी। ओदे उन्हां दे कोई भी औलाद नहीं सी। यहोवा दे दूत ने उस तीवी नूं दर्शन दे के आख्या उस औरत नूं मतलब नैचुरली गल है कि वो खुदा दा अपने दिल दे विच डर खौफ रखते होणगे। वो पति पत्नी दोनों जने धर्मी इंसान होणगे और तां ही खुदा दे दूत ने उन्हां नूं दर्शन दिता। वेख तू बांझ है देख तू बांझ है अते जानदी नहीं। हाँ जी
ਪਰ ਤੂੰ ਗਰਭੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਉਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਰਭ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ 24 ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ 13 ਦੇ ਇਸੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮਸੋਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮਸੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਉਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਧੇ ਦੀ ਜਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੀ ਚਵਾੜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਲੱਭ ਪਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 1000 ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗਧੇ ਦੀ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜੀਬ ਔਰ ਅਚੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਸੈਮੂਅਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 1 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਤੋਂ 12 ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਲਕਾਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਨੀਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 10 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਨੀਨਾ ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਂਝ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ 9 ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਲੋ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹੰਨਾ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਗਾਠ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਕਲ ਆ। ਸ਼ੀਲੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈਕਲ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਏਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਲਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਸੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਅੰਸੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੀ ਵੀ
ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਸੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ, ਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ, हे ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, हे ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਉਲ, ਦਾਊਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਮਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ 4 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਏਲੀਆ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਬਾਬ 21 ਤੋਂ 23 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 18 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਿਆਲ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ, ਉਹ 450 ਬਿਆਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆ 450 ਉਹ ਨਬੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੱਲਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਮਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਲ ਦੇਵਤਾ, ਜਗਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੇਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ 4 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ 12 ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਕੂਬ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗਬੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬਿਆ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਨਬੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ
ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਪੂ 5 ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 5ਵਾਂ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਬਾਬ ਦੀ 6 ਤੋਂ 8 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਬਾਬ 6 ਤੋਂ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਲੀਸ਼ਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਪਰ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਸਨ ਜੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਔਰ ਜ਼ਕਰਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਖ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਬਾਂਝ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧੂਪ ਦੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ, ਜ਼ਕਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਥੇਰੇ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਦ ਪੀਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਊ ਪੀਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਦਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਏਲੀਆ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਮੰਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਵੇਖ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵੇਖ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਉਹ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਿਰ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਇਆ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਤਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਬੀ, 5 ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਹਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਝ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 25 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ 23 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਿਬਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਖ ਖੋਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਝ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਸੋਨ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਨਹੀਂ 2 ਕੌਮਾਂ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਤਪਤੀ 25-26 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਮੂਅਲ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਸੈਮਸੋਨ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।